सर्वकार्येषु अनुकूल्यता बल सिद्धिरस्तु आजम्य प्राणानायम्यात् इतवट्टि मूरु सार्लु आजम्य प्राणानायम्य ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः अक्षित वासन सिद्धि ओम ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् मापो ज्योतिरसामृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुः शुभाब्दे शुभशोर्ध्याद्य ब्राह्मणः दितिव्राध्ये स्वेदोरः कल्पयन्त्रय कल्पादे जम्बूद्वीपे अक्षते जम्बूद्वीपे भरतवर्धे भरतखण्डे मेरोर् दक्षिण भागे श्रीशैलस्यात् कृष्णा गोदावरी और मध्य से जमानस्य लक्ष्मी निवास गुरे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचंदन अग्नि वर्धमान विवर्ग चंद्रोत्सव श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने हिमवंत ऋतु मार्गशीर्षमासे विश्वावसुनाम दक्षिणायने हिमवंत ऋतु पौषमासे शुक्लपक्षे अद्य द्वितीयायां चतुर्थ्यां शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे मंगला विशेष विशिष्टायां शुभदितौ अस्य श्री यजमानस्य गोत्र कूर्मायन गोत्रोद्भवस्य गोपी नामधेयस्य लक्ष्मी सौभाग्यवती राजेश्वरी नाम्ना मस्त कलशाराधनं च करिष्ये मेडिसिन कलशं कलशमुखे अचमच कलशमुखे विष्णुकण्ठे रुद्रस्वादिताः मूले तत्र ब्रह्मा मध्ये माधुरायः उक्षौ सागरः सर्वे सप्तदिवा सुन्दरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सर्वः अंगैतसे कलशे पुष्पाक्षिता निक्षिप्य आपोवादिकं सर्वं विश्वाभूतान्याप्रणवासंभव अमृतवापो सम्भ्राणापो विराणापो स्वराणापो चन्दागुष्याप ज्योतिगुष्याप यज्ञगुष्याप सत्यमाप सर्व देवतापो भूर्भुवस्वरापो शुद्धजलाज्मये पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वर्णः प्रचोदयात् कलशे गन्धपुष्पाक्षतैरभ्यर्चामि कलिशोदकेन देवपति सा चतुष्पदे अष्टादयोर्यज्ञोऽपि निल्ललि हल 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 यो पाद्यं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमन्यं समर्पयामि उपचारिक स्नानम् आपो इष्टामय भवस्तानोर्ध्यादनः महेरणाय चक्षते यो वः शिवतमोरस्य वादितेन उसतीरिव मातरः तस्मारङ्गमावो यक्षजानदा आपो जनदा धनः महागणाधिपते नमः महागौरी नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि युवासु आशापरिवेदागास्तौत्रेयान् भजायमाना तन्नीरास्वादियो मनसा देवयन्दाः वस्त्रयज्ञं समर्पय गणेशाम्बिकाय नमः वस्त्रयज्ञं समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादर्शापितपुष्टाङ्करी श्री ईश्वरीकुं सर्वभूतानां दामिहोपक्वयद्रियं गणेशाम्बिकाय नमः गन्धान् धारयामि यज्ञोपवीतार्थे अक्षतः यज्ञोपवीतार्थे यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं मजावृतं रोददात् आयुष्यमग्निं पतिशुभ्रं यज्ञोपविसोल्लेतः यज्ञोपवीतार्थे अक्षतान् समर्पयामि सुमंगलीर्यं वदोरिमागं समेतपस्यदा सौभाग्यमस्मै दत्त्वादात्मविपरेतना हरिद्रादि कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि परिमलद्रव्यान् समर्पयामि पुष्पार्थे पुष्पैस्तपूज ओम धूम्रकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम
ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హిరంభాయ నమః ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః ఓం కుమారగురవే నమో నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాన్ని సమర్పయామి. ओम गौरी पद्मा शशि वेदाता विद्रि विचार्य देवसेना सदा स्वाहा मातुरो लोकमातरा रुधि पुष्टित तदास्ति आत्मना कुलदेवता ब्राह्मी महेतर्य वाकौमारी वैष्णवी तदा वाराहि देवाचा अन्राने चामुण्डा सप्तमातरा त्रिपुर सुंदरी नमः हृदय देवी नमः शिरो देवी नमः शिखा देवी नमः कवच देवी नमः अस्त्र देवी नमः कामेश्वरी नमः भगमालिन्ये नमः नित्यकेन्नाय नमः वेरुण्डाय नमः वैष्णवादिन्ये नमः महावज्रेश्वरी नमः शिवदूत्ये नमः कुलसुन्दरी नमः महात्रिपुरसुन्दर्यै नमो नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि. अष्टोत् देवी खड्गमाला विधानेन कुंकुम पूजान् समर्पयामि. धूपमनोन्दोत्तम आग्रह सर्वदेवानां विनायका वेगमेनवैया नीगुरके दिगमन्ता विष्णुलेवैया मंगलहारति कनवैया मंगलहारति कनवैया शिव पार्वती तनयुडवु दयगलु हरिहरादुलेवरु निन्नु मरुवरु अशतुर्ना नी भक्त नी कोरगे जगमंता वेदमुलेवैया मंगल अग्निं ढोदं
देवता प्रत्यदेवता सहितः सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम चंद्रारिष्टे संप्राप्ते चंद्र पूजा भवावाद संगते अप्सु मेतोमा प्रवीदं तर्विश्वान् वेददा अग्निं च विश्वशम्भो मामत्र वेदते गौरी विमान सर्वां नक्षत्रे गवते दिवते सा चतुष्पदे अष्टावदि नवदिवते सहस्र अक्षरः सूर्यग्रहस्य आग्नेय भागे चंद्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि रोगपीडोपशान्तये भागे राहुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि आदित्यानवग्रह देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहनार्थे आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि आदित्यानवग्रह देवताभ्यो नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि पस्पु कुङ्कुम गन्धं वस्त्रार्थे अक्षदान् समर्पयामि आदित्यानवग्रह देवताभ्यो नमः गन्धद्वारां दुरार्जामि देवष्टाङ्गरिजने ईश्वरीकं सर्वभूतानां दामिवोगयद्यं गन्धान् धारयामि हरिद्रादि कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि परिमलद्रव्यान् समर्पयामि पुष्पार्थे पुष्पैः पूजयामि ॐ सूर्याय नमः चन्द्राय नमः अङ्गारकाय नमः बुधये नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः शनेश्वराय नमः राहवे नमः केतवे नमः इंद्राय नमः आग्नेयाय नमः यमाय नमः निरुते नमः वर्णाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमो नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूपं वनस्रजोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तम अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगुह्यताम् धूपमाग्रापयामि दीपं दीप्यस्य जातवेदो भग्नं निर्दिमम पशोगोख्यमख्यमावः जीवनं च दिशो दशः दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरे शुद्ध आचमन्यं समर्पयामि आदित्यानवग्रह देवताभ्यो नमः कदलीफल शर्करा नैवेद्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्यं दर्शनमसिञ्चामि अमृतमत्सो अमृतोपस्वरसों प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा आदित्यानवग्रह देवताभ्यो नमः नैवेद्यं समर्पयामि ताम्बूलं पूगीपृथगर्पूर नागवल्ली दलेर्धमुक्तासुनं समाक्तं ताम्बूलं प्रतिष्ठ्यतां ताम्बूलार्पयामि राहवे गेदवे नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि अक्षिणे छत्रम अनेन ध्यान आवाहनादि पंचोपचार बुधनेन भगवान् सर्वात्मा सर्वंत्री आदित्यानवग्रह देवता सुप्रीतो सुसन्नो वरदो भवतु एतत्फलं परमेश्वरार्पणमस्तु आदित्यानवग्रह देवता सर्वग्रह शान्तिरस्तु सर्वे ग्रह शुभ एकादशरात्रिरस्तु सर्वे ग्रह शान्तिरस्तु स्वामी स्वामी మనము ఏ పూజ కార్యక్రమం శుభకార్యాలు చేసినా మొట్టమొదట గణపతిని ప్రార్థించడం మన హిందూ సాంప్రదాయం ఉంది. రెండోది గౌరమ్మను పూజించే సాంప్రదాయము తెలంగాణలో ఉంది, ఆంధ్రలో లేదది. సర్వ మంగళ స్వరూపిణి అయినటువంటి గౌరమ్మను మనము పూజించాము. గణపతి గౌరమ్మ అయిపోయింది. ఏదైతే యజమాని నవగ్రహ దోషాలు ఉన్నాయా, ఏదన్నా దోషాలుంటే పోవాలని నవగ్రహారాధన, ఈ నవగ్రహారాధన పూజ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు కూడా మనం సత్యనారాయణ పూజ చేసినా నవగ్రహాల పూజ చేస్తాం. ఎందుకంటే నవగ్రహాలకు ఎంత పూజ చేస్తే అంత. ఈ మన చుట్టూ కూడా మనం జన్మ నక్షత్రంలో పుట్టిన సమయంలో వారికి ఓ నక్షత్రం ఉంటుంది. మనం పేరు రాజన్ననో భూదేవో ఏదో పెట్టుకుంటాం. ఏది పెట్టుకున్నా కానీ నక్షత్రము దేవుడు ఒక నిర్ణయిస్తాడు. అవునా కదా? ఇవాళ ఏం వారము, ఆ వారం ఆల్రెడీ ఉంటుంది. మనం ఏదున్నా అట్లనే నక్షత్రం కూడా ఉంటుంది. ఆ నక్షత్రానికి ఏ లగ్నం పుట్టిండో ఆ లగ్నానికి చుట్టూ ఉన్న నవగ్రహాల ప్రభావం వల్లనే ఆ పిల్లవాడు కానీ పిల్ల కానీ వాళ్ళకు బాధలు కానీ సంతోషాలు కానీ అభివృద్ధి కానీ అవన్నీ జరుగుతుంటాయి. అలాంటి నవగ్రహారాధన
చేయడం జరిగింది. మనం ఏ ఇల్లు కట్టుకున్నా గణపతి మాత్రం చౌకొట్టుకుంటుంది, అవునా కదా? ఎంత గరీబులు కట్టుకున్నా కోటీశ్వర్లు కట్టుకున్నా గణపతి మాత్రం కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఆ గణపతికి రోజు కూడా కడప కడిగి గణపతికి పసుపు కుంకుమ పెడితే ఆ ఇంట్లో శుభ సంతోషాలు ఉంటాయి. మీరు ఎట్లన్నా పొద్దున్నే లేస్తారు కాబట్టి కడప కడిగిన తర్వాత గణపతి కూడా మనకు అందకుంటే కనీసం అక్షతలను వేసి పువ్వులు అక్షతలు కలిపి అన్ని కలిపేసి దండం పెట్టండి, ఆ ఇంట్లో శుభ సంతోషాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఆదిత్యాది నవగ్రహాలు ప్రతి రోజుకు ఆ అధిపతి ఉంటుంది. ఇవాళ ఆదివారం దానికి సూర్యుడు ఉంటుంది. మన కర్మకాలి ఆదివారం బంద్ ఉంది. మనం అనుకున్నాడు మాత్రం ఆది సోమ మంగళ బుధ అని చదువుకున్నాము, చెప్పుకుంటాం కూడా ఆది సోమ మంగళ, కానీ ఆదివారం నాడే బంద్. సోమవారం నుంచి పనులు చేద్దామంటే ఏమంటాం మనం, సోమవారం నుంచి మొదలు పెడదాం, ఆదివారం బంద్ కదా అంట. ఏ పని మొదలు పెట్టినా ఆదివారం నాడు మొదలు పెడితేనే ఆ పని మంచిగా అవుతుంది. ఆదివారం నుండే మనకు బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలన వల్ల సండే అనేది బంద్ వచ్చింది. సండే అంటేనే సన్ అంటేనే సూర్యుడు. మన దాన్ని బట్టే వాళ్ళు పేరు పెట్టుకున్నారు, వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో పెట్టుకున్నారు. సూర్యుడి నుంచి మొదలవుతుంది. సూర్యుడు ఉదయిస్తేనే ఆ రోజు మనకు దినం ఎట్లా ప్రారంభమవుతుందో సూర్యుడి నుంచి పొద్దున్న లేవగానే ఆదివారం నాడు ఓ దేవత మనకు ఆ నవగ్రహాల పేర్లు అవన్నీ రావు, అవన్నీ అంత మంత్రాలు రాకుండా ఆదివారం నాడు సూర్యుడిని భగవాన్ని దండం పెట్టుకుంటే ఆ రోజున్న దోషాలు ఏదైనా ఉంటే పోతాయి. మండే నాడు చంద్రుడు, మంగళవారం నాడు మంగళుడు అంటే కుజుడు, బుధవారం నాడు బుధుడు, గురువారం నాడు గురువు, శుక్రవారం నాడు శుక్రుడు, శనివారం నాడు శని. ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజు నాడు ఉన్న గ్రహాలను దండం పెట్టుకొని గణపతికి దండం పెట్టుకొని ఆ గ్రహాలను దండం పెట్టుకుంటే ఆ రోజున్న దోషం ఏదైనా ఉన్నా మనకు పోతాయని మన హిందూ సాంప్రదాయాలు చెప్తారు. ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇక అచ్చుడు పూజ చేస్తుండే కాకుండా కొన్ని విషయాలు తెలియాలని, కొన్ని తెలియాలి. ఈ సందర్భంలోనే కొన్ని తెలుస్తాయి కాబట్టి మీరు మనము పాటిస్తే మన పిల్లలు పాటిస్తారు. మనం పాటించలే, బొట్టెందుకు ఏమున్నది, ఇప్పుడే ముసలిదాన్యమైన బొట్టెందుకు అన్నారు అనుకో, ఆమె బిడ్డకు కూడా పెట్టదు. బొట్టు అనేది కంపల్సరీ. మన హిందూ సాంప్రదాయంలో ముఖస్య శోభనం దివ్యం సర్వకర్మ సుసాధనం తిలకం ధార్యాం. తిలకం లేని ఏ శుభకార్యాలు కూడా లేదు. అశుభం ఉంటే చూడు దానికి బొట్టు పెట్టి అవసరం లేదు, దానికి గణపతి పూజ అవసరం లేదు, గౌరమ్మ పూజ అవసరం లేదు. కాబట్టి బొట్టు లేకుండా ఏ పూజ చేసినామంటే ఇక మనమే నిర్ణయించుకోవాలి, అది అశుభం పని. బొట్టు లేకుండా నేను చేస్తున్నా అంటే అశుభం పని చేస్తా అంటేనే చేసుకోవాలి. ఇంట్లో మనము పొయ్యి ముట్టించాలన్నా కానీ బొట్టు ఉండాలి కంపల్సరీ. బొట్టు ఉంటేనే మనకు ఆ ఇంట్లో దీపం ముట్టించినట్టు, ఇంటి ఇల్లాలే ఇంటికి దేవతలాగా. కాబట్టి ముఖస్య శోభనం దివ్యం సర్వకర్మ సుసాధనం. ఏ కర్మ చేసినా ముఖానికి బొట్టు లేనిది తిలకం లేనిది ఏం చేయలేము. కాబట్టి అందరు కూడా మనం పాటిస్తూ పిల్లలకు కూడా ఈ సంప్రదాయాన్ని నేర్పుదాము. మనం చెప్పకుంటే పిల్లలకు తెలియదు. మనం చెప్పిన దాన్ని బట్టే వాళ్ళు నడుచుకుంటారు. పిల్లలకు మీరు ఏదైనా చూడండి, పిల్లలకు చిన్నపిల్లలను బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. చెప్పింది మాట విన్నారు, మనం చెప్పిన మాట విన్నారు, కానీ మనం చేసేదాన్ని మాత్రం అనుకరిస్తారు. మనం చేసి ఏం చేస్తున్నామో, మనం ఒకవేళ ఒక తప్పు చేసినాం అనుకో, మొన్న అట్లా చేసినావు నువ్వు, మంచిగా పరీక్షిస్తారు. మనం చెప్పింది మాత్రం వినరు, మనల్ని అనుకరిస్తారు, మనల్ని పరీక్షిస్తుంటారు, మనల్ని చూస్తుంటారు. కాబట్టి పెద్దవాళ్ళు మంచి నడవడికలో ఉంటే వాళ్ళు కూడా అదే మంచిదని సాంప్రదాయం ఉంటారు. ఇవాళ పిల్లలే రేపు పెద్దగా అవుతారు, వాళ్ళే భవిష్యత్తు ఉంటుంది. మనం ఎట్లయితే సంపాదించిన ధనము కానీ ఇల్లులు కానీ వాళ్ళకి ఎట్లా అందిస్తున్నామో మన సాంప్రదాయాలను కూడా వాళ్ళని అందించాలి. వాళ్ళు అందిస్తేనే రేపు పొద్దున మన హిందూ సాంప్రదాయము సనాతన ధర్మం నిలబడుతుంది. స్వామియే కన్యముల మహాగణపతి భగవత్సవత్సవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆన శృణ్వన్నోదిభిస్తీరసాదనం. ఓం భూ మహాగణపతి మావాహయామి. ఓం భువః మహాగణపతి మావాహయామి. ఓం సువః మహాగణపతి మావాహయామి. ఓం భూర్భువః సువః మహాగణపతి ఆవాహయామి స్థాపయామి.
సమర్పయామి. పూజ అంటే బ్రాహ్మణులు వచ్చి అభిషేకాలు ఇలా విశేషమైన పూజా కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. పూజ అంటే ఏదో కొత్తగా గొప్ప కాదు, మనకు అన్ని తెలిసినే, మనం నిత్యం ఆచరించేదే పూజ. స్వామి మహాగణాధిపతి ధ్యాయామి, ధ్యానం సమర్పయామి. ఆవాహనార్థే ఆసనం సమర్పయామి. పాదయో పాద్యం సమర్పయామి. హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ముఖే ఆచమన్యం సమర్పయామి. ఉపచారిక స్నానం. భద్రం కర్ణే శృణుయామ దేవాః. భద్రం వసేమ క్షిభిర్జేత్రాః. శ్రీరైరంగైదుష్టువాగం సప్తనోభిః. విసేమ దేవహితమిదాయోః. స్వస్తి న ఇంద్రో దస్వాః. స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః. స్వస్తి నస్తాక్షురరిష్టనేమిః. స్వస్తి న బృహస్పతిర్దధాతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. ఓం లం నమస్తే గణపతయే. త్వామేవ ప్రత్యక్షం తత్వసి. త్వామేవ కేవలం కర్తాసి. త్వామేవ కేవలం ధర్తాసి. త్వామేవ సర్వం కల్విదం బ్రహ్మాసి. త్వం సాక్షాదాత్మాసి నిత్యం. ఋతం వచ్మే సత్యం వచ్మే. అవత్వం మాం అవక్తారౌ అవశ్రోతారౌ అవధాతారౌ అవధాతారౌ అవ అనుచారౌ అవచాతాదో అవరసాదో అవోత్తరాతాదో అవదక్షిణాతాదో అవచోర్ధ్వాతాదో అవధరాతాదో సర్వతో మాం వాయు వాయు సమంతాత్. త్వం వాంగ్మయత్వం చిన్మయః. త్వం ఆనందమయత్వం బ్రహ్మమయః. త్వం సచ్చిదానందాదితీయోసి. త్వం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి. త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞానమయోసి. సర్వం జయదం తత్తో జాయతే. సర్వం జయదం తత్తిష్టతే. సర్వం జయదం తైప్రత్యేతి. త్వం భూమిరాపో నలో నిలో నవః. త్వం చత్వారి వాక్ పరిమితపదానే. త్వం గుణత్రయాదీదః. త్వం దేహత్రయాదీదః. త్వం కాలత్రయాదీదః. త్వం మూలాధారేషు నిత్యం. త్వం శక్తిత్రయాత్మకః. త్వాం యోగినో ధ్యాయంతి నిత్యం. త్వం బ్రహ్మాస్త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వం అగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ. భూర్భువస్వరభువం గణాదేన్ పూర్వమచ్యార్య వర్ణాదేన్ తదనంతరం అనుస్వార పరతరః అర్థేందురసం సారేణ రుద్ధం. ఏదత్తం అనుస్వరూపం. గకార పూర్వరూపం. అకారో మధ్యమ రూపం. అనుస్వార శాంతి రూపం. బిందురుత్తర రూపం. నాదసంధానం తగమ్యదాసందే. తైషా గానేజీ విద్యా గణక రుజి. రుజద్గాయత్రీ ఛందః. మహాగణపతిర్దేవత. ఓం గం గణపతయే నమః. ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతి ప్రచోదయాత్. ఏకదంతం చతురస్థం వాచమంకుశధారిణం రథం చ వరదమస్తేర్ బిభ్రాణం మూషికద్వయం సృష్టాపురే పురుషాత్పరం. ఏవం ధ్యాతి స యోగి యోగినాం పరః. దంతాయ విఘ్న వినాశినే శివసుభద్రం పశ్యేమ క్షిభిర్జేత్రాః. స్థిరైరంగైదుష్టువాగం సప్తనోభిః. విషయాః స్వస్తి నస్తాక్షుర. శరణమయ్యప్ప. శరణమయ్యప్ప. మహాగణపతి భగవానే శరణమయ్యప్ప. तुझी पूजनी देले विघ्नेश्वरा. ओ बोचा गणनाथ देवेंद्रा. तुझे पूजनी देले विघ्नेश्वरा. ओ बोचा गणनाथ देवेंद्रा. तुझी पूजनी देले विघ्नेश्वरा. ओ बोचा
ఓం శ్రీ స్వామి కన్యముల మహాగణపతి భగవానే
ఓం శ్రీ వేలు వేలు వేలయ్యా స్కంద మురుగా మా కోర్కెలన్నీ తీర్చవయ్యా స్కంద మురుగా వడివేలు వేలు వేలు వేలయ్యా స్కంద మురుగా మా కోర్కెలన్నీ పార్వతికి పుత్రుడవు స్కంద మురుగా నీవు భక్తులను బ్రోవయ్యా స్కంద మురుగా పాల కబడి తెచ్చాను స్కంద మురుగా నీకు పనిరి కబడి తెచ్చాను స్కంద మురుగా వేలనికి వేలనికి బాలనికి బాలనికి అందరికి అందరికి చిత్త 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 ఆ వేలు వేలు వేలయ్యా స్కంద మురుగా నా కోర్కెలన్నీ తీర్చవయ్యా వడివేలు మురుగనికి అమ్మసం నాటలేదు చలి లేదు కదా ఒకసారి గట్టిగా స్వామి అమ్మా భవాని అమ్మా అమ్మా కనక దుర్గమ్మ కైలాసరాణి కాపాడవమ్మ భవాని కాపాడవమ్మ భవాని అమ్మా మాతా ఓ జయమ మాతాకి జై స్వామి అమ్మయ్యప్ప రామమ్మ మా ఇంటికి రాజేశ్వరి అమ్మ పరమేశ్వరి రావమ్మ మా ఇంటికి రామమ్మ మా ఇంటికి అమ్మ రాజేశ్వరి అమ్మ పరమేశ్వరి రావమ్మ మా ఇంటికి అమ్మ రాజేశ్వరి అమ్మ పరమేశ్వరి రామమ్మ
నీవు దానమాడ కృష్ణవేణి తీరనున్నది ఆ పైన బంగారు పువ్వులున్నవి. ఆ పైన బంగార పువ్వులున్నవి ఆ పైన బంగారు పువ్వులున్నవి. నీ పూజ కోసమే వెతియున్నవి రామమ్మ మహాలక్ష్మి మాయమ్మ తల్లి రామమ్మ మా ఇంటికి. అగలతే అన్నపూర్ణమైనావమ్మా అరగదయన గుణమైనవమ్మ. అగలతే అన్నపూర్ణమైనావమ్మా అగలెత్తెన్న పూర్ణమైనవమ్మ. ఆగు చదువున సరస్వతి నీవేనమ్మా చదువు చెప్పే సరస్వతి నీవేనమ్మ. పెద్దవాడ దుర్గమ్మ నీవేనమ్మా రావమ్మ 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 అమ్మ రాజేశ్వరి అమ్మ పరమేశ్వరి. మల్లె పూల దండలెన్నో తెచ్చినావమ్మ. మల్లె పూల దండలెన్నో తెచ్చినావమ్మ. సన్నజాజి మాలలెన్నో వేసినావమ్మ.
మణికంఠునికి ఇరుముడి కట్టో శబరిమలకి నెయ్యభిషేకం మణికంఠునికి ఇరుముడి కట్టో శబరిమలకి నెయ్యభిషేకం మణికంఠునికి ఇరుముడి కట్టో శబరిమలకి నెయ్యభిషేకం మణికంఠునికి స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణం శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణం శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణం శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణం శరణమయ్యప్ప ఇరుముడి కట్టు శబరిమలకి నెయ్యభిషేకం మణికంఠునికి ఇరుముడి కట్టు శబరిమలకి నెయ్యభిషేకం శరణమయ్యప్ప శరణ శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణ శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణ శరణమయ్యప్ప దీనుల దొరవు అని మండల దీక్షకుని 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 ఇద్దరి చేరు కదిలితిమయ్యా ఇద్దరి చేరే కదిలితిమయ్యా శబరి కొండ శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణ శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప శరణ శరణమయ్యప్ప ఇరుముడి కట్టు శబరిమలకి నెయ్యభిషేకం మణికంఠునికి ఇరుముడి కట్టు శబరిమలకి నెయ్యభిషేకం మణికంఠునికి
తిలకారారా నిన్నెత్తి ముద్దులాడెదరా కౌసల రామారా కౌసల్య రామ స్వామి రజకుల తిలకారారా నిన్నెత్తి ముద్దులాడెదరా రజకుల తిలకారారా నిన్నెత్తి ముద్దులాడెదరా రజకుల తిలకారారా నిన్నెత్తి ముద్దులాడెదరా రజకుల తిలకారారా నిన్నెత్తి ముద్దులాడెదరా కౌసల్య రామ
దీక్ష అయ్యప్ప దీక్ష స్వామికి జగతో అయ్యప్పది జగతో స్వామికి జగతో అయ్యప్పది జగతో స్వామియే శరణమయ్యప్ప అయ్యా స్వామియే శరణమయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప స్వామియే
మన గోపిస్వామి అందరు చూపిస్తుండ్రు. అందరు కూడా ఒక్కసారి దండం పెట్టుకోండి. అందరు కూడా అయ్యప్ప స్వామికి నెయ్యాభిషేకం అంటే ఎంతెంతో ఇష్టం. మనము ఇరుముడి కట్టినప్పుడు నెయ్యి పోస్తాం. మూడు టెంకాయలు 3 రంధ్రాలు ఉంటాయి. అందుకెళ్ళి ఒక రంధ్రము బ్రహ్మరంధ్రం రంధ్రం చేసి అందులో టెంకాయలో నెయ్యి నింపి మళ్ళీ సీల్ చేసి అక్కడి నుంచి శబరిమల వెళ్ళిన తర్వాత సాక్షాత్తు అయ్యప్ప స్వామికి ఆ నెయ్యి అభిషేకం చేస్తారు. ఇరుముడి కట్టేటప్పుడు గురుస్వామి ఇరుముడి కట్టేటప్పుడు ఏమి మాట్లాడకుండా దయచేసి స్వామియే శరణమయ్యప్ప, ఒకే ఒక మంత్రం శరణమయ్యప్ప, స్వామియే శరణమయ్యప్ప, స్వామియే శరణమయ్యప్ప, స్వామియే శరణమయ్యప్ప, స్వామియే శరణమయ్యప్ప అనుకుంటూ నెయ్యిపోయి మనసులో ఏదైనా కోరికలు ఉంటే న్యాయబద్ధమైంది, ధర్మబద్ధమైంది, శాస్త్రబద్ధమైంది, పక్కోడు నాశనం కావాలని ఒకటేసారి 100 కోట్లు 1000 కోట్లు రావాలని కాదు, అత్యాశ పోకుండా ధర్మబద్ధమైంది మనసులో కోరికుంటే ఇల్లు లేని వారు ఇల్లు కావాలని, పిల్లల చదువు మంచిగా ఉండాలని, పిల్లల పెళ్లి కాకుంటే పెళ్లి కావాలని మనసులో స్మరిస్తూ ఆ నెయ్యి ఆ స్వామి. ఇప్పుడు మేము మన దగ్గర తొమ్మిదాళ్ళ స్వామిలో ఇరుముడి కట్టుకుంటాం. కొత్త ఇరుముడి బ్యాగ్ కొనుక్కుంటారు. కత్తి గంట గద గురువు దాంగా నేను ఇవాళ కూడా అంటే ఇక్కడ అక్కడ అని కాదు, ఎక్కడైనా ఇరుముడి కట్టిన తర్వాత అది శిథిలావస్థలకు వచ్చింది, కట్టే టైంకి చిరిగిపోతుంది. అలా కాకుండా కన్యాస్వాములకు ఎలా చెప్తున్నామో మనం కూడా జాగ్రత్తగా ఇరుముడి బ్యాగ్ ఎలా ఉంది వారం ముందే ఇరుముడి బ్యాగ్ పరిశీలించుకొని పిండుకొని మంచిగుందా లేదా. ఒక్కొక్క దగ్గర అయితే పిండి నుంచి అట్లేస్తుంది, ఉల్టా ఆరేస్తారు. మళ్ళీ మనం సీదా వేసుకోవాలి. కట్టినామనుకో ఉల్టా కట్టిన అయ్యగారు, ఉల్టా కట్టిన గురుస్వామి నువ్వు చూసుకోలేదు. అన్ని గురుస్వామికి మన ఇక్కడైనా ఏదున్నా మన రమేష్ స్వామికి ఈ స్వామి మీరు చూసుకోండి. దాని దారం ఉందా లేదా, దారం లేకుంటే కూడా గొంజి చూసుకోండి. ఇరుముడి దగ్గరికి వచ్చింది. ఇక్కడ ఇప్పుడు అందరు కూడా శబరిమల వెళ్ళే ఆలోచనలే ఉన్నాము. అది ఒకటి చూసుకోండి. ముఖ్యంగా ఇరుముడి కట్టినంత సేపు కూడా మొదలే నిర్ణయించుకోరు, ఎవరు రాలేదో వాళ్ళు పిలుచుకోరు. ఫస్ట్ అయినాకనే ఇరుముడి కట్టుకోండి. లేకుంటే తమ్ముడు రాలేదు ఫోన్ చేయి ఇది కాదు, అదే పోతుంది శబరిమల. అది కాకుండా గురుస్వామి ఏంది కట్టేస్తాడు, వెళ్ళిపోతాడు. ఎవరైనా నేను కూడా పూజ చేసి వెళ్ళిపోతాను. ఇవాళ పిపిరిలో కట్టినా ఆర్మూర్లో కట్టినా నా పని ఏంది కట్టాలని. వాళ్ళు మనసులో ఏమనుకుంటారు నాకు తెలుసా. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్నారు, మీరు అందరూ ఏమనుకుంటారు నాకు తెలుసా. పూజ మంచిగా అయింది అనుకుంటురా, లేకుంటే ఏం శక్తి పెట్టింది అనుకుంటురా నాకు తెలియదు కదా. అదేవిధంగా మీరు మాత్రం ఒకే ఒక మంత్రం శరణమయ్యప్ప. అందరు కూడా ఒకసారి చేతి పెట్టండి. శరణమయ్యప్ప 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 శరణమయ్యప్ప
అయ్యప్ప అభిషేకమయ్య అయ్యప్ప संजमे मयजमे प्रियंजमनुगामत्तमे कामत्तमे सौमनसंजमे दुतित्तमे विश्वंजमे महत्तमे संविद्यमे ज्ञात्रंजमे सूचमे प्रसूचमे श्रीरंजमे लयत्तमे मृदंजमे क्वंजमे नामयत्तमे जीवातुच्छमे दीर्घायत्वंजमे नवित्रंजमे भयंजमे सुगंधमे शयनंजमे सुजातमे सुधिनंजमे पंचदार చక్కెర కొబ్బరికాయ స్వామి తాగుతాడా తాగడు మళ్ళీ మనమే తాగుతాం ఈ స్వామిని అయ్యప్ప స్వామిని కుంభకోణం తమిళనాడులో కుంభకోణం విగ్రహాలకు అక్కడ ప్రసిద్ధి అంటే ఇక్కడ ఇదంటే ఇది కాదు ఏ విగ్రహమైనా కానీ కుంభకోణంలో అక్కడ అయ్యప్ప స్వామిని మనం మొట్టమొదటిగా కావాలని చెప్పి పంచధాతువులతో పంచలోహాలతోని ఆ విగ్రహం చేసుకొని వచ్చింది. ఈ పంచలోహాలకు పంచామృతాలకు రెండుటి కూడా అవినాభావ సంబంధం. ఏదైతే మనం పంచామృతం తాగుతామో అందులో అమృతం అనే పదము మనం పెట్టలేదు, ఎప్పుడో దేవతా కాలంలోనే అమృతం అని పెట్టింది. దేవతలు అమృతం తాగితే మానవులు పంచామృతం తాగుతారు. ఈ పంచామృతం వల్ల మనకు పాలతోని ఆవు పాలతోని అదే బర్రె పాలు తాగమని అన్నారు. బర్రె పాలతోని కొవ్వు పెరుగుతుంది, బర్రె నెయ్యితోని కొవ్వు పెరుగుతుంది, అదే ఆవు నెయ్యితో ఏం కాదు. చిన్నపిల్లలకు అమ్మకు పాలు తక్కువ ఉంటే బాలెంత పాలు తక్కువ ఉంటే ఏం చేస్తారు, ఆవు పాలు తాగిపోయి అదే బర్రె పాలు తాగిపోయాలని చెప్పారు. అదే విధంగా అన్నప్రాసన అయిన తర్వాత
విశ్వాభువన వివేద్రాయ నమోస్తు ఏతే సహస్రమై దంపాశ మృత్యోర్మర్త్యాయంతవే తానిజ్ఞస్యమాయ సర్వా నవాజామయే మృత్యవే స్వాహ మృత్యవే స్వాహ ప్రాణానాం గంధిరసిరుద్రోమాశాంతకః తేనాన్యేనాప్యాయస్వ నమో రుద్రాయ విష్ణువే మృత్యుర్మే పాయే యజమానస్య అపమృత్యుర్నశ్యంతో ఆయుర్వర్ధత. మృత్యుంజయ మంత్రం అంటే అందరికి తెలిసే త్రియంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారువందన మృత్యోర్ముక్షి యమామృత. ఈ మంత్రం రోజు కూడా పఠిస్తే అపమృత్యు అంటే మనకు మృత్యు లేకున్నా మృత్యు అంటే కాలం తీరందే పోయిందంటారు చూడు, అలాంటి దోషాలు ఉన్నాయి. కాలం తీరకుండా పోతే ఏమైతే మనం దయ్యాలకి మనకు అక్కడ జాగా ఉండదు కదా, జాగుండగా ఇటే తిరుగుతుంది. ఈ రోజు మృత్యుంజయ మంత్రాన్ని ఎవరైతే పఠిస్తారో వారికి అపమృత్యు దోషం పోతుందని శివపురాణాలలో. ఈ మృత్యుంజయ మంత్రం అందరికి తెలిసిందే, రోజు కూడా టీవీలు ఉన్నాయి, అందరికి కూడా యూట్యూబ్ ఉంది. సోమవారం నాడు శివుడి మంత్రాలు శివుడి యొక్క పూజా కార్యక్రమం వినండి. మంగళవారం నాడు గణపతి, బుధవారం నాడు అయ్యప్ప, గురువారం
భుజంగమాలిని భూగపాని శక్తి ప్రదాయని భుజంగమాలిని కామక్రోధవో మోహనాశిని కామక్రోధవో మోహనాశిని ఆత్యాయని దాక్షాయని పైకెక్కి ఉడికేకు భక్తులకు ఎదురొచ్చే బంగారు స్వామి ఇరుముడులు సృష్టించి శుభములు
హరి